ሰላም በዚህ ቪዲዮ ሌክቸር ደግሞ የምናየው እንግዲህ ፐብሊክ ፋይናንስ ፓርት 2 ይሆናል ማለት ነው ፓርት 2 just tax ratio buoyancy elasticity of taxation የሚሉ ኮንሰፕቶችን እናያለን ማለት ነው so tax ratio ምንድነው የሚለው ነገር ስናይ so the concept of tax ratio is very important in that it gives us an idea about the country's many aspects of economy right የአንድ ሀገር ኢኮኖሚ እንዴት ነው የሚሰላው ታክስ ሬሽዮ እንዴት ነው ማግኘት የምንችለው የሚለው ነገር ሂንት የሚሰጠን ይሆናል ማለት ነው so from the knowledge of tax ratio one just can quickly guess the economic strength of the country taxable capacity of the nation's level of living of the people and the extent of the growth structure in tax potentiality related sector of the economy እንግዲህ አንድ የታክስ ኖሌጅ ያለው ሰው ወይም ስለ ቀረጽ እውቀት ያለው ሰው ምንም ባንድ ጊዜ ምንድነው ያንድ ነገር የኢኮኖሚ ጥንካሬ ስትሬንግዙ እንዲሁም ታክሲብል ካፓሲቲ ኦፍ ዘ ኔሽን ያንድ ሀገር አጠቃላይ ታክስ መጠን ምን ይመስላል የሚለውን የማህበረሰቡን ያንኗር ሁኔታ ምን ማለት ይችላል ማለት ነው መገመት ይችላል ማለት ነው right so the ratio of tax revenue to gross national product is called tax ratio እንግዲህ tax ratio ማለት ምን ማለት ነው this tax revenue to GNP ነው ማለት ነው tax revenue over GNP ምንድነው tax ratio እንለዋለን thus it's just a percentage of GNP which comes to the public exchequer as tax revenue no right so since the tax ratio is related to the economic conditions of society is high in the developed country and low in poor countries tax ratio ምንለው እንግዲህ ከአገራዊ የእድገት ደረጃ ጋር ወይም ከማህበረሰቡ ጋር ያለው እድገት ጋር ምንድነው ሪሌት ይሆናል ይገናኛል ይቆራኛል ማለት ይመልማት ማለት ነው ያደጉ ሀገሮች ከፍተኛ የሆነ ታክስ ሬሽዮ ይኖራቸዋል ያላደጉ ሀገሮች ወይም ፑር ካንትሪ የሚላቸው ደግሞ ምንድነው ይኖራቸው ማለት ነው ለሰር የሆነ እንትን ይኖራቸው ማለት ነው ታክስ ሬሽዮ ይኖራቸው ማለት ነው so the main determinants of tax ratio are the per capita income living standard of the people industrial and agricultural development the composition of tax structure and the efficiency of tax collecting machinery ናቸው እንግዲህ ዋና ታክስ ዲተርማይን ከሚያደርጉ ነገሮች ውስጥ በዋናነት ምንድናቸው ማለት ነው ዲተርማይን ወይም የአንድ ነገር የታክስ መጠን ዲተርማይን ከሚያደርጉ ኢምፓክቶች ውስጥ ምንድነው ማለት ነው per capita income የአንድ ሀገር per capita income ምን ይመስላል በእያንዳንዱ ሰው ያለው የገንዘብ መጠን ምን ይመስላል እያንዳንዱ ሰው ያንኗር ሁኔታ ሊቪንግ ስታንዳርዱ ምን ይመስላል ያንድ ሀገር የኢንዱስትሪያል እና የአግሪካልቸራል እድገቷ ምን ይመስላል የሚለው ነገር የነዚህ ጥርቅም ነው ማለት ነው right so most of these factors are at low level in the developing countries hence low are their tax ratio ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ደግሞ ምንድነው ባላደጉ ሀገሮች ምንድናቸው በጣም ላው ናቸው right ለምሳሌ ማህበረሰብ ያንኗር ሁኔታ ሊሆን ይችላል የተለያየ ኢንዱስትሪያል እና አግሪካልቸራል እድገቶች እነዚህ ነገሮች ምንድናቸው ሎው ናቸው ስለዚህ ታክሳቸው ምንድነው ማለት ነው ሎው ነው ማለት ነው right tax ratio low ነው ማለት ነው so it's important to note that economic development is both the cause and the effect of high tax ratio ስለዚህ economic development ምንድነው ማለት ነው cause and effect of high tax ratio ነው ማለት ነው right ያንድ ሀገር የምጣኔው ሀብት ድገቷ ለታክስ ሬሽዮ ከፍተኛ የሆነ ተጽዕኖ አለው ማለት ነው large amount of tax revenue ካለ will be possible only when economy is developed እንግዲህ ከፍተኛ የሆነ tax revenue ሊኖራት የሚችል አንድ ሀገር ምንድነው በኢኮኖሚ ያደገች ወይም ጠንካራ ስትሆን ነው ማለት ነው እንዲሁ ደግሞ በዚህ development of economy itself is largely financed by tax revenue which will grow when tax ratio is high እንዲሁ ደግሞ ያንድ ሀገር የእድገት ሁኔታ ደግሞ የሚወሰነው ምንድነው አንድ ሀገር አጠቃላይ በሚኖራት የታክስ ሬቬኒው መጠን ነው ማለት ነው ወይም አንድ ሀገር ከፍተኛ የሆነ የታክስ መጠን የሚኖራት ከሆነ ከፍተኛ የሆነ ታክስ የሚሰበሰብ ከሆነ የተለያየ ኢንተርፕራይዞች ላውንች ስለሚደረጉ ያንድ ሀገር እድገትም ይጨምራል በዛው ልክ ማለት ነው right the other one is the base of a tax እንግዲህ tax base ምንድነው ምለን ስናይ the base of tax is the legal distributions of the object with reference to which the tax applies ነው እንግዲህ legal የሆነ description ያለው ወይም ህጋዊ የሆነ መግለጫ ያለው ታክስ የሚከፈልበት ዋና የገቢ ምንጫችን ምን ይባላል ማለት ነው
ቤዝ ኦፍ ታክስ እንለዋለን right እንግዲህ ታክሳችን ቤዝ የሚያደርገው ወይም መሰረት ያደርገው ምንድነው በቤዝ ኦፍ ታክሳችን ነው ዋናው ሀብታችን የተመዘገበ ሀብታችን ማለት ነው ታክስ የሚከፈልበት ለማለት ተፈልጎ ነው for example the base of an excise duty is the products or packaging or processing of specific goods ነው ለምሳሌ የተለያየ ቀረጾች አሉ አይደል የነዛ ምንድነው ቤዛቸው ምንድነው ፕሮዳክሽናቸው ያላቸው የምርት መጠን ሊሆን ይችላል ወይም ፓኪንግ እነዚህ ፓክ የሚደረጉ ፕሮዳክቶች ወይም የፕሮሰስ ኦፍ ስፔሲፊክ ጉድስ የነዛ መጠን ነው ማለት ነው ቤዛቸው ለተለያየ ቀረጾች the base of an income tax is the income of assets defined and estimated in terms of certain rules laid down for the purpose a gift may be just defined and made base for levying a gift tax right ስለዚህ ምንድነው ከቤዛችን ነው ማለት ነው ቀረጻችን የሚመጣው ወይም ታክስ ምን ከፍለው ከምንድነው ከቤዙ ነው ማለት ነው በቤዙ መሰረት ነው ከፍተኛ የሆነ ቤዝ መጠን ካለ ወይም የገቢ መጠናችን የተመዘገበ ሌጋል ዲስክሪፕሽን ያለው ገቢ መጠናችን ብዙ ከሆነ ከፍተኛውን ታክስ እንከፍላለን ትንሽ ከሆነ ደግሞ ትንሽ ነው ማለት ነው note that the base of each tax has to be defined legally and it is just to be quantified for the purpose of determining the tax liability of an individual's taxpayers እንግዲህ አንድ ታክስ መክፈል ግዴታ የሆነበት ሰው ወይም ማንኛውም ማህበረሰብ እንግዲህ ታክስ ይከፍላል ይሄ ታክስ የሚከፍለው ምንድነው ማለት ነው ሌጋሊ ኳንቲፋይድ ይሆናል ማለት ነው ይመዘገባል ማለት ያለው የሀብት መጠን ይመዘገባል ማለት ነው ከዛ ነው just ታክሱ የሚቆረጥበት ማለት ነው በዛ ፐርሰንቴጅ ማለት ነው so each taxpayer is considered a legal entity for this purpose right እያንዳንዱ ታክስፔየር ምንድናቸው ማለት ነው ሌጋል ህጋዊ የሆኑ አካላት ናቸው ማለት ነው ለዚህ so according an individual legal entity may be just subject to more than one tax እንግዲህ የተለያየ አንድ ሰው የብዙ ሀብት ሊኖረው ይችላል ብዙ የሆነ ኢንካም ያገኝበት ወይም ሬቬኒው ጀነሬት የሚያደርግበት እንትን ሊኖረው ይችላል ስለዚህ አንድ ሰው ካንድ በላይ ሆነ ምን ሊኖር ይችላል ማለት ነው ቤዝ ታክስ ሊኖር ይችላል ማለት ነው so it should be noted that a tax base may have a time dimension also እንግዲህ ታይም ቤዛች እነዚህ ታክስ ቤዛችን ምንድነው ታይም ዳይሜንሽን ሊኖረው ይችላል ለምሳሌ አንድ ሰው አንድ ፋብሪካ ቢኖረው ወይም የሆነ ገቢ የሚያስገኝ የሆነ ቢዝነስ ቢኖረው ያ ቢዝነስ ለምን ያህል ጊዜ ይቀጥላል ያን ቢዝነስ ምን ያህል ጊዜ የሚሰራው የሚለው ዲፔንድ ያደርጋል ታይም ዳይሜንሽን ጊዜው በራሱ ማለት ነው buoyancy and elasticity of tax ምንላቸው ደግሞ እናያለን ማለት ነው buoyancy ማለት ወይም elasticity ምንድናቸው ተመሳሳይ ናቸው ወይስ ዲፈረንት ናቸው የሚለውን ስናይ the term denotes that the factor responsible for an increase in the yield of a tax over time ነው እነዚህ buoyancy እና elasticity ምንላቸው እንዴት ነው የገንዘብ መጠናችን ባደገው መጠን ወይም እነዚህ ገቢያችን እየጨመረ ሲሄድ ታክሳችንም በጊዜ ሄደ ይጨምራል ማለት ነው አይደል ይሄን ነው የሚያሳየው buoyancy እና elasticity ምንላቸው ማለት ነው so if a tax revenue increase with the growth of its base but without an extension of the tax coverage or an upward revisions of the tax rate then tax is said to be buoyant ምንድነው አንድ ለምሳሌ ቢዝነስ ቢኖረን ያ ቢዝነስ ምንድነው አንድ ራሱ አንድ ቢዝነስ ነው just የተለያየ ቢዝነሶችን ምን አደረገ ማለት ዳይቨርሲፋይድ አልሆነም ግን አንድ ቢዝነስ ነው ለምሳሌ just የሆነ ማሰልጠኛ ተቋም ከሆነ ማሰልጠኛ ተቋም ብቻ ነው ሌላ ክፍልፋይ ከሌለው ካላደገ ከዛ ከቤዙ ነው ማለት ያ ቤዝ ነው አይደል ይሄ ያያደገ ግን ከሄደ ከዛ ታክሱም ኢንክሪዝ የሚያደርግ ከሆነ የምንለዋለን buoyant እንለዋለን ራሱ ቤዙ ባደገ ቁጥር ታክሳችን የሚጨምር ከሆነ ይሄ buoyant እንለዋለን yes it has an inherent tendency to yield more tax revenue with just the growth of the base ቤዙ በጨመረ ቁጥር ምንድነው የታክስ እንትናችን ሬቬኒውአችን ይጨምር ይሄዳል ማለት ነው ግን ያ ቢዝነስ ምንድነው ዲስትሪቢዩት አልሆነም አንድ ራሱ ቢዝነስ ነው ግን በጣም ያደገ በደ ቁጥር አንዱ ይሄ በዛ ጊዜ የምናገኘው ታክስ buoyant ነው ማለት ነው for example with a given rate of income tax and the definitions of taxable income if yield from income tax increase as national income increase it would be termed as buoyant tax ለምሳሌ ጂኤንፒያችን ናሽናል ኢንካማችን እየጨመረ ከሄደ right ይሄ ምን እንለዋለን
buoyant እንለዋለን ማለት ነው Similarly excise duties are levied on the production of specific goods እነዚህ ቀረጦች ምንላቸው የተለያየ ፕሮዳክሽናችን የተለያየ ምርቶች በአንድ ጊዜ የሚጣሉ ቀረጦች ናቸው ማለት ነው ስለዚህ ብዙ ጉዶች ያመረተን ስንሄድ በጣም ብዙ ጉዶችን ካመረተን ምናችን ይጨምራል ማለት ነው ኤክሳይሳችን ይጨምራል ኤክሳይስ ማለት indirectly tax ማለት ነው ቀረጥ ማለት ነው So if new items are not brought under these duties the rate of exciting duties remains unchanged but the revenue from excise duty increase with an increase in the products of excitable items we have a case of buoyancy of excising duties እንግዲህ ምንድነው ቤዙ just ምን ለማለት ፈልገው ነው መሰላችሁ አዲስ ግን just ለምሳሌ አንድ ፕሮዳክት ምን አመርት ከሆነ ያ ፕሮዳክት የፕሮዳክት መጠን እንጂ ወደ ተለያየ ፕሮዳክት ዳይቨርሲፋይ ካልሆነ just ቤዛችን ግን እየጨመረ ነው ለምሳሌ ምን ልበል አንድ ሳምሰንግ ካምፓኒ አለ ለምሳሌ ሳምሰንግ ካምፓኒ ሳምሰንግ ኤቴን ብቻ ካመረተ ለምሳሌ በፊት ኤቴን ብቻ የሚያመርት ከሆነ ያን ኤቴን ስልክ ብቻ በብዛት ቢያመርት ምንድነው የቀረጥ መጠኑ ምን ያደርጋል ያድጋል ማለት ነው ግን ኤቲዮሊብ ኤ30 ምናምን ሚል ሞዴሎች ባይኖሩት ማለት ነው ይሄ ምን ይባላል ቡoyant እንለዋለን right ቀረጹ ይጨምራል ቤዙ እየጨመረ ስለሄደ ኤቴን የሚባል ሞዴል ስለጨመረ ማለት ነው እያደገ ስለሄደ right በሌላ ኤግዛምፕል ደግሞ ኤክስቴንሽን በሚለው ደግሞ እናያለን ማለት ነው ኤክስቴንድ እንዴት ነው የሚለው ነገር እናያለን it's clear that the concept of buoyancy may be applied to individual tax or a whole set of tax no numerically the buoyant of tax is measured as a ratio of proportionate increase in tax revenue to proportionate increase in the tax base ነው ስለዚህ ታክስ ቤዛችን እየጨመረ ሲሄድ የሚጨምር የታክስ ሬቬኒውአችን ነው ማለት ነው ይሄ buoyancy ምንለው ወይም buoyancy ማለት ምንድነው ታክስ ሬቬኒው ኦቨር increase in tax base ማለት ነው so the rate of tax may also go up on account of extensions of its coverage or revenues of its rate rate ሊጨምር ይችላል ማለት such characteristics of tax is referred to as elasticity እንለዋለን ማለት ነው ምን ሊል ይችላል ማለት ነው ኤክስቴንድ ሊያደርግ ይችላል ከቨሬጁ ለምሳሌ ቅድም ሳምሰንግ ካምፓኒ ኤቴንኤስ ብቻ ነበር የሚያመርት ይዋለ ግን ኤቲዮሊብ ኤ30 ኤ40 ያለ ኤክስቴንድ ያደረገ ፕሮዳክቱ እየሰፋ የተለያየ ፕሮዳክቶች ሪሌት ሊሆኑ ፕሮዳክቶችን ማምረት እየጨመረ ሲሄድ ካምፓኒዎችን አንድ ቦታ ለምሳሌ አንድ ሲቲ የነበረው ወደ 2 ወደ 3 4 5 6 ሲቲዎችን የተለያየ ኦርጋናይዜሽኖችን ተቋማትን ማቋቋም ሲጀምር ምን ይሆናል ማለት እየሰፋ ነው የሚሄደው አይደል በዛ ጊዜ ኤክስቴንድ ይሆናል ይሄ ምን ይባላል ኤክስቴንሽን ታክስ እንለዋለን ወይም elasticity እንለዋለን ማለት ነው in other word elasticity of tax refers to its responsibility to step taken by this authorities in increasing its yield through an extension of its coverage or revenues of its rate ሬቱን በመጨመር ማለት ነው የተለያየ ፕሮዳክቶች ሪሌትድ የሆኑ የተለያየ ፕሮዳክቶችን በማምረት እየሰፋ ካምፓኒው እየሰፋ ብዙ አይነት የለሲዮን elasticity ይሆናል ማለት ይለጠጣል ማለት በዚህ ጊዜ ተለጣጭ የሆነ ታክስ እንለዋለን ማለት ነው numerically the elasticity of tax is measured by the ratio of proportionate change in its yield to the proportionate change in its coverage or rate ነው ማለት ነው ስለዚህ elasticity of tax ምንለው ምንድነው ማለት ነው change in yield of proportionate tax over change in coverage of or rate ማለት ነው so በሚቀጥለው ደግሞ አዳም ስሚዝ ካን ኦፍ ታክሴሽን የሚለውን የአዳም ስሚዝ የተለያየ ህግና ደንቦች ነበሩ በታክስ ላይ እነሱን ኮንሴፕቶች የምናይ ሆናል ማለት ነው እንግዲህ ቪዲዮዎች ከተመቻችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ሼር በማድረግ ቻናሉን እንድታበረታቱ